હરિયમ આજરોજ સ્વર્ગસ્થ જયાબા એમની ઉત્તર ક્રિયા એમના વૈકુંઠ ગમન જે વસ્તુ પરિવારની અંદર ઘટી ગઈ, સ્વર્ગસ્થ દયાભાઈએ સ્વર્ગારોહણ કર્યું અને એમની આપણી પરંપરા પ્રમાણે આજરોજ એમની ઉત્તર ક્રિયા કારજ પાણી ઢોર જે કાંઈ કહી એ પ્રસંગે આજે ગગન સંભળાવીનો કાર્યક્રમ છે ને હમણાં પ્રફુલભાઈ કીધું એમ કે મારી અમુક માણસો એવા હોય ને રાવ સાહેબ કે એ જીવતા ન નડે, કોઈને ન નડે, એ વયા જાય ને તોય ન નડે. કોઈ મળે નહીં અને અમુક ગુજરી જાય તો એ ઠીકાણ નથી કરતા. આપણે આજની વાત નથી, શ્વાસ પૂરા થઈને જવું પડે બેસા હવારમાં ગુજરી જાય. હવે એનું શું કરવું? આપણે અમુક ગામની કારણે વિના જાય, આખું ગામ તૈયાર થયું હોય અહીંયાથી હાલો જવું પડશે, જવું પડે એમાં બીજી કોઈ વાત ન આવે. પણ માં ની ખોટ એ ક્યારેય ન પૂરી કરી શકાય. વિશેષ વાત ન કરતા એ પવન તનય બન પવન સમાના એ બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના. સુંદરકાંડની ચોપાઈ કે કહા રીસપતિ સુનો હનુમાના કાચુ પ્રસાદ રાય બલવાના પવન તનય બલ પવન સમાના બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના અને કૌન સુખ આજ કઠિન જગ માહી જો નહીં હોય તાત તુમ પાહી. એ મારુતિ, એ અંજની અંજરી પુત્ર, એ હનુમાન, જગતમાં એવું કયું કાર્ય છે કે દાદા તમારાથી ન થાય? આજ અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે, માવડીને યાદ કરવા માટે, એના ગુણગાન ગાવા માટે ભેળા થયા છીએ. ત્યારે તો શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રાજ જયન વળી નિજ માન નિજ મન મુકુર સુધાર પણ બરનવ ઘોર વિમલ જસુ અરે રે તો જોદાયક ફલ ચાર પણ બુદ્ધિહીન તનુ જાન કે અન સુમિરો સુમિરો પવન કુમાર બલ બુદ્ધિ બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી હાલે રે મોરે હર હું કલેશ વિકાર. આંખ ભલે નો આવડે અને નો આવડે કદાચ અમને ગણિત નો ઘડિયો એ અનેક અક્ષર ઉંકલે રીજો જો રોકડીયો અને જામગઢ જાંબુવાન નલ નીલ અંગદ અને સુગ્રીવ જેવા નો રિયા પણ જુઓ ને હજી લગ હનુમાન ઈ તો કાયમ બેઠો કાગ કે જુઓ ને હજુ લગ હનુમાન ઈ તો કાયમ બેઠો કાગ કે ઈ દાદો ઈ અંજની પુત્ર ઈ પવન સુત ઈ મારુતિ ને हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलोक उजागर राम दूत जतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलोक उजागर राम दूत जतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति गए संगी. कंचन बरन विराज सुवै कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र गजा विराम जय कान भय मूंग जने ऊषा शंकर सुवन कैसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन. देवराज भाई जगत भाई शंकर सुवन कैसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर राम काज करबे को.
प्रभु चरित्र सुन बै कौन सिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह की दिखावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के कांत सवारे रामचंद्र के कांत सवारे लाय सजीवन लखन दिया वै श्री रघुवीर पर सिर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय कर समाई रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस्र बदन तुम रहो यश पावे यश कहीं श्रीपति कंठ लगावे तो सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहां पे गम कौन कहीं सके कहां जम कुबेर दिगपाल जहां पे कवि गोविंद कहीं सके कहां पे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जुग सहस्त्र गौ जन पर बानो लियो काली मधुर पल मुद्री कामिल मुख मांगी जल दिलांग गए अचरज नागी दुर्गम काज जगत गए जय जय सुगम अनुग्रह तुम रहते जय राम दुआरे तुम रखवाले हो तो नया क्या बिन पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हूँ कौन डरना या फल दैत समारो यहाँ पे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना सैरो कहने सब पीरा जब निरंतर हनुमत पीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन धर्म वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ का कोई लावे सोइयों जीवन फल पावे ये कारो युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत मुझियारा तो साधु संत गए तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि कह दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि कह दाता यश बर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा ये तुम्हारे भोजन राम को पावे जन्म जन्म कह दुख बिसरावे अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जन्म तरंगिन हनुमत जाई सर्व करन संकट करे मिटाई सब मीना जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 2 મિનિટ માટે છેલ્લી 2 મિનિટ માટે જેટલા બેઠા છે એમનું કોઈક તાળીનો નાદ કરી અને આપણો અવાજ ન્યા સુધી પૂગે બાને દયાબાને એમ થાય કે ના ના આજ મારી વાહે ભજન થાય છે કારણ કે આટલા બધા કલાકારોની હારે સંકળાયેલો આ વ્યક્તિ અને એમના માતૃશ્રીનું અવસાન થાય અને એની પાછળ 5 નામ ન લેવાય તો આનાથી મોટી બીજી કરુણતા ન હોય એટલે જેટલા બેઠા છે એમને વિનંતી કરું કે 2 હાથ ઊંચા કરી અને એવો નાદ કરી મારી હારે 2 મિનિટ કરતા તો જય 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 હનુમાન ગુસાઈ કૃપા કરો ગુરુદેવ की राजी जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बांध सुख होई जो यहाँ बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सापी गौरीसा ए तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा
પવન તનય સંકટ હરણ યનવળી મંગલ મૂરત રૂપ પણ રામ લખન નામ લખન સિયા સહી આરે રે ભોલેનાથ જય બસવ ગુરુ सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतान की। મીઠપ વાળા માનવી જદી જગ છોડીને જાય તેથી શિવાજીને બહુ રોયા. શિવાજી એટલું બધું રોયા. શિવાજી રહ આહોડે રોયા. એટલે એમ કીધું કે મહારાજ હવે આવું કરો, હવે બસ કરો, તમે બહુ રોયા. દુઃખ હોય, માં વહી જાય એનું દુઃખ કોને ન હોય, અમે બધાય સમજીએ છીએ. પણ તમે છત્રપતિ છો, તમે સમ્રાટ છો, હિન્દુ સંસ્કૃતિના તમે રખેવાળ છો. તમારી ઉપર બહુ મોટું બિરુદ છે, તમારી ઉપર બહુ મોટું છત્ર છે. અને તમે હવે આટલા બધા માણસોની વચ્ચે, કારણ કે દેશ દેશાવરમાંથી લોકો એમને ત્યાં ખરખરે આવતા હતા, અને ત્યારે તમે આટલા બધા માણસોની વચ્ચે આવી રીતે રહો ને એ સારું ન લાગે. અને આટલું બધું તમે ન રહો એવી વિનંતી કરી એમના અષ્ટપ્રધાન મંડળે. ત્યારે શિવાજીએ એટલું કીધું કે રોવું મને એ વાતનું આવે છે કે હું ગમે ત્યાં જઈશ, ભારત વર્ષની અંદર ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ સુધી, પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી, કે ગમે ત્યાં જાઓ ત્યાં મને પધારો મહારાજ, આવો છત્રપતિ, આવો સમ્રાટ, એવું કહેવાવાળા તો મને હજારો મળશે. પણ બાપ શિવા તે ખાઈ લીધું, આવી ગયો મારો બાપ. આવું કહેવાવાળો તુકારો દેવાવાળી જનેતા હવે નહીં જડે, મને એનું રોવું આવે છે બાપ. તુકારો જનની તણો. સાહેબ માણસ કદાચ ગમે એવી પાયરી ઉપર ભોગી જાય, ગમે એવી સત્તા મળી જાય, ગમે એવી સંપત્તિ મળી જાય, ગમે એવી ડિગ્રી, ગમે એવો હોદ્દો મળી જાય, પણ એક માનો જે તુકારો છે ને એ માં સિવાય બીજા કોઈથી ન થઈ શકે. એ માં તત્વ એવું છે ને. એટલે ભગત બાપુએ કીધું છે કે મોઢે બોલું માં ત્યાં તો મને હાચે નાનપણ સાંભળે. મોઢે બોલું માં અને ત્યાં તો મને હાચે નાનપણ સાંભળે. આજ મોટપની બધી મજા, એ મલક આખાની બધી મજા મને કડવી લાગે કાગ. કે ઈ માં તત્વ એવું છે ને. એનાથી આગળ વધીને ભગત બાપુએ તો ત્યાં સુધી કીધું છે કે મળી નહીં હરને માં 21 અવતારો થયા છે હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર. વારા અવતાર, ઋષિ અવતાર, મચ્છા અવતાર, કચ્છા અવતાર, એ બધા પૂજાતા નથી. એ બધાના ક્યાંય મંદિરો નથી, એની ક્યાંય પૂજા નથી થતી. પૂજાય છે કોણ? તો કે 9 મહિના સુધી જે માના ઉદરમાં આળોટી અને જગતના ચોકમાં જેને દેહ ધારણ કર્યો હોય ને એને જગત યાદ કરે છે. હા, મળી નહીં હરને માં એથી પરમેશ્વર પશુ થયા. પણ જાયો જશોદાનો ઈ તો જગમાં કાન કહેવાણો. કાગ કે જાયો જશોદાનો જગમાં કાન કહેવાણો. ઈ માના ઉદરે જેને જન્મ ધારણ કર્યા ને એને જગત યાદ કરે છે. ઈ માનું ઋણ, ઈ માનું ક્યારેય માણસ ગમે એવડો મોટો મહાન થઈ જાય પણ એ કોઈ જન્મની અંદર ન ચૂકવી શકે. એવી જનેતા, એવા જયાબા. થોડીક પીડાઈ ભોગવવી પડી, પણ કર્મો માણસના જે છે 2 પ્રકારના. કદાચ આ જન્મની અંદર ગમે એવા સારા કર્મો હોય પણ સંચિત કર્મોને કારણે પીડા શારીરિક થોડીક એમને ભોગવવી પડી. પણ જવાનું છે એ તો 100%ની વાત છે. આયા હૈસો જાયગા. અને રાજા રંક ફકીર કંઈક સિંહાસન ચડ ગયે અને કંઈક બંધ ગયે જંજીર. કોઈ પણ હોય આ જગતના ચોકમાં આવવાની ડેટ અને એક જવાની તારીખ, એ 2 એને કન્ફર્મ એની પાસે રાખી છે. આપણને ખબર નથી. જાવું એ 100%ની વાત છે. ગમે નહીં સ્વજનનું મૃત્યુ થાય એ ગમે નહીં, પણ હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિની અંદર સાહેબ તમે વિચાર તો કરો કેવડી વિશાળ એની વિચારધારા છે કે મૃત્યુને મહોત્સવ કીધો છે. ભજન ઘનશ્યામભાઈ શરૂ કર્યું એટલે પ્રફુલભાઈ કીધું કે ના અત્યારે નહીં, રોવું નથી, કારણ કે આનંદથી જીવ્યા છે માડી. એવી રીતે એને રાખ્યા છે પ્રફુલભાઈ, ને બધાને ખબર છે. 2 ભાઈઓએ એવી રીતે રહ્યા છે અને એવી રીતે એ ગયા છે. એટલે એમાં કોઈ બીજો, અને રોવાનું તો હું તો એમ કહું છું કે એની વાહે હોય, રોવાનું એની વાહે હોય કે માણસ તરીકેનો અવતાર લીધા પછી માણહાઈ વગરના વયા જાય ને એની વાહે રોવાય. બાકી આવું જીવન ઉજળું જીવન જીવીને ગયા હોય ને એની વાહે રોવાનું હોય જ નહીં, એનો શોખ ન હોય. અને એવા સ્વર્ગસ્થ જયાબાને આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ. ત્યારે વિશેષ વાત ન કરતા આગળ હજી થઈ જ આપણે બધા આનંદ કરવાના છીએ. પણ ભાઈ વિવેકભાઈને અહીંથી અત્યારે પાછું
બહાર બીજે ક્યાંક પ્રોગ્રામમાં જવાનું છે એવું મને અહીંથી કહેવામાં આવ્યું, એટલે એમને વિનંતી કરું કે પધારો મારા બાપલીઓ સ્ટેજ ઉપર. અને આખાય ભજન સંતવાણી લોક ડાયરાની દુનિયામાં સમસ્ત ગુજરાતની અંદર, ગુજરાત કચ્છ કાઠિયાવાડથી લઈ અને સમગ્ર ભારત વર્ષમાં જ્યાં જ્યાં કાર્યક્રમો થાય ત્યાં ખૂબ નાની ઉંમરમાં જેમણે ખૂબ મોટું નામ કમાણ્યા છે એવા અમારે ખાસ આ પરિવાર સાથે જેનો મિત્રતાનો સંબંધ છે, અમારે ઘાયલની સાથે સ્નેહનો નાતો છે, એટલે એ નાતે કલાકાર બની નહીં, મેં કીધું એમ અહીંયા બેઠા છે એમાં અમારે ત્રિલોકભાઈ હોય તોય ભલે, દર્શન વાઘેલા હોય તોય ભલે, સાગરભાઈ હોય તોય, પ્રવીણભાઈ હોય તોય ભલે, ઘનશ્યામભાઈ હોય તોય ભલે, એક પણ વ્યક્તિ કલાકાર તરીકે નહીં, પણ અમારે અહીંયા જવું પડે એ નાતે બધા જ આજે અહીંયા આવ્યા છે ને હજી ઘણા પણ આવશે. ત્યારે વિશેષ વાત ન કરતા વિવેકભાઈને વિનંતી કરું કે પધારો અને એમને મજા આવે એવા કંઈક ભજનિયા, એવી કંઈક સંતવાણી લઈ અને આપ સૌની જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે ભાઈ શ્રી વિવેકભાઈ સાંચલા, બાકી આપણે બધા છીએ જ, આનંદ કરશું જ. અને મારી